Appetizer. Like kutu, but no cheese. Kutu, no cheese. We keep the cheese first. So hopefully you come back for the cheese. Hallelujah. Hallelujah. 3 multi-millionaires. Glory to God. God's strange strategy. கர்த்தரால் நம்ம யோசிக்க முடியாத ஒரு வழிகள். Israelites were in deep trouble. இஸ்ரவேல் ஜனங்க ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்துல இருந்தாங்க. They are suffering big time. அவங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய கஷ்டத்துல இருந்தாங்க. They are crying out to God. அவங்க கர்த்தர்ட்ட அழுகுறாங்க. Let's go to Judges 6 verse 7 to 10. Let's do it as fast as we can. There are many points to cover, but I will see how to use a strange strategy and cut it short. You are still here, right? Yes. When the Israelites cried to the Lord because of Midian, Continue. he Oh. sent them a prophet who said, "This is what the Lord, the God of Israel." So they cry to the Lord. இஸ்ரவேல் ஜனங்க கர்த்தரை பார்த்து அழுகுறாங்க. They cry to the Lord. கர்த்தர்ட்ட அழுகுறாங்க. They are suffering. அவங்க எல்லாமே ஒரு கஷ்டத்துல இருக்காங்க. The Midianites are torturing them. அவங்க எல்லாமே துன்பப்படுத்துறாங்க. Every time they want to produce something. எதனா ஒரு காரியத்தை அவங்க செய்யும்போது When it comes to harvest time, ஒரு காரியத்தை போய் அறுவடை செய்யும்போது the time to reap the harvest, to take the fruit, அந்த பழத்தை அவங்க அறுவடை செய்யும்போது these fellows will come, அவங்க எதிராளி வராங்க. take everything. அவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்றாங்க. So Israelites are suffering for 7 years. அப்பனா இஸ்ரவேல் ஜனங்க 7 வருஷம் Cry கஷ்டப்படுறாங்க. to God. கர்த்தர்ட்ட அழுகுறாங்க. Why? ஏன் ஆண்டவரே? Complain to God. கர்த்தர் போய் குறை சொல்றாங்க. How did God respond? எப்படி கர்த்தர் அவங்களுக்கு பதில கொடுத்தாரு? Would you like to know? He sent them a prophet. ஒரு தீர்க்கதரிசியை அவங்களுக்கு அனுப்புனாரு. He sent them a Prophet. கர்த்தர் அவங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்புனாரு. If you want a fast way to move from where you are to where you are supposed to be, the fastest way is to submit to a prophet. உங்களுக்கு எப்ப ஒரு பிரச்சனைல ஒரு தீர்வு வேணும், சீக்கிரமா ஒரு தீர்வு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எப்ப ஒரு தீர்க்கதரிசி கிட்ட நீங்க போறீங்களோ அப்ப ஒரு முடிவு. That's why, no offense, some of you is going to a normal church. அதனாலதான் சிலவங்க சும்மா ஒரு நார்மல் சாதாரண சபைக்கு போறாங்கன்னா Nothing happened. எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது. First you see the church. எப்ப முதல்ல போய் ஒரு சர்ச்சை பார்க்கறாங்க, Nothing is happening. அங்க ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது. What makes you think because you go to that church something will happen to you? ஏன் நீங்க யோசிக்கிறீங்க அந்த சர்ச்சுக்கு போனா ஏதோ நடக்கும்னு? That's the power when you have a prophet in the ministry. அதுதான் அதோட வல்லமை ஒரு சபையில ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்குது. God sent them a prophet. கர்த்தர் அவங்க ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்புறாரு. Oh, but I also can hear from the Lord. நானும் கர்த்தர்ட்ட கேட்கலாம்னு சிலவங்க சொல்லுவாங்க. Good, Santosai. நல்லது அது. Santosai. நல்லது. I'm happy for you. நான் உங்களுக்காக சந்தோஷப்படுறேன். But why you are getting deeper into the mess? ஆனா ஏன் அவ்வளவு பிரச்சனைக்குள்ள நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க? You claim you can hear. நீங்க சொல்றீங்க என்னால கர்த்தரோட வார்த்தை கேட்க முடியும்னு. Yes, you have the Holy Spirit. ஆவியானவர் உங்களுக்கு இருக்கிறார். Why the mess now bigger? ஏன் பிரச்சனை இன்னும் பெருசாகிட்டே இருக்கு? Why the mess is deeper? ஏன் அந்த பிரச்சனை இன்னும் ஆழமா போயிட்டு இருக்கு? You hear from God what? நீங்க கர்த்தர்ட்ட இருந்து வார்த்தை கேக்குறீங்க. That's the advantage of having a prophet. அதுதான் நமக்கு சில அட்வான்டேஜ் இருக்கு நம்ம ஒரு ப்ராஃபட் கூட இருக்குது. He will tell you what is God telling you right now. அந்த தீர்க்கதரிசி வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாரு இப்ப கர்த்தர் உங்கள்ட்ட என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காருன்னு. This is what the Lord, the God of Israel says. I brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Next verse. I snatched you from the power of Egypt and from the hand of all your oppressors. I drove them from before you and gave you their land. Even gave you their land. 10. I said to you, I am the Lord your God. Your God. Do not worship. Worship the gods of the Amorites in whose land you live. But you have not listened to me. You didn't listen. கர்த்தர் அங்க சொல்ற வார்த்தை நானே உன் தேவனா இருக்கிறேன், நான் உனக்கு நிலம் கொடுத்தேன், நான் உனக்கு சுகம் கொடுத்தேன், நான் உனக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தேன், நீ எதுவுமே என் வார்த்தை நீ கேட்கல, நானே ஒரே தேவன். God said you did not listen to me. கடவுள் சொல்றாரு நீ என் வார்த்தையை கீழ்ப்படியல. Sounds like church folks. No 11. Otherwise we'll be here until midnight. So first point, remember, முதல் காரியம் அனுபவிச்சுங்க, they are suffering. அவங்க எல்லாமே ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க. God sent a prophet. கடவுள் ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்புறாரு.
If I am you அப்படி நீங்களா இருந்தனா right now, இப்ப I will thank God for our prophet. நான் நம்மளோட தீர்க்கதரிசி நம்மளோட ப்ரொஃபெட்காக நான் நன்றி செலுத்துவேன். Father, we thank you for our prophet. ஆண்டவரே எங்களோட ப்ரொஃபெட்காக நன்றி. We thank you for Prophet Jerome Fernando. ப்ரொஃபெட் ஜெரோம் பெர்னாண்டோக்காக நன்றி ஆண்டவரே. We thank you for what he went through. அவர் வாழ்க்கையில கடந்து வந்த வாழ்க்கைக்காக நன்றி. He went through so we can have a breakthrough. அவர் எல்லாம் கடந்து வந்தாரு என்ன ஒரு விடுதலை கிடைக்கும்படிக்கு. He went through jail. அவர் ஜெயிலுக்கு போனாரு. Is the book here? 33 nights in jail. 33 நாள் ப்ரொஃபெட் ஜெயில்ல இருந்தாரு. For preaching Jesus. இயேசுவை பிரசங்கம் பண்ணதுக்காக. 33 nights in jail. 33 நாள் அவர் ஜெயில அடிக்கப்பட்டாரு அவர் பிரசங்கம் பண்ணதுனால. Even 33 nights is already prophetic in itself. அது 33 சொல்றதே ஒரு தீர்க்கதரிசனமான ஒரு வார்த்தை.